आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुत्तहदा महबूब नगर के खबरनामा अक्से महबूब नगर पेश करते हैं बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, मुस्लिम शरीफ। कब्रों को सजदगाह न बनाओ। रियासती वज़ीर बराए अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसनी श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर हल्के असम्बली में वाक़े मोंडा मार्केट का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा स्पेशल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार भी मौजूद थे। दोनों ने इलाके का पैदल दौरा करते हुए बल्दी सहूलियात के मुताल्लिक़ जायज़ा लिया। इस मौके पर TRS कायदीन और मार्केट ताजरीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अन्ना अन्ना मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर मरकजी वज़ारत सियाहत की जानिब से आज़ादी का इमरत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन की जिद्दोजहद और कारनामे हयात पर रोशनी डाली जाएगी। आज सूर्यापेट मुस्तकर के गांधी पार्क में वजीर बराए बरक़ी जगदीश रेड्डी के हाथों में एक तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सूर्यापेट से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट। ఇవాళ మన ఈ భారతదేశం మీద స్వేచ్ఛగా పీల్చుకుంటున్నాం।
అలాంటి మహాయుధమా జాతి పతాకం ఎగరేయుధమా జాతి బిఎన్ గారి బొమ్మ రాదా బిఎన్ గారు కూడా ఇండియా నేను తెలుస్తున్నా ఉన్నా ఏ తెలుస్తున్నా कमिश्नर साइबराबाद के तौर पर नामजद किए गए स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने कमिश्नर साइबराबाद का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इनसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इस पर खरा उतरने की वो कोशिश करेंगे और अपने पेशरो वीसी संजनार आईपीएस ने जिस तरह साइबराबाद कमिश्नरेट को मुनज़्ज़म किया है, इसको आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से भी इनके दफ्तर में गैर सगाली मुलाकात की। सर 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 ఒక్క ఫోటో వీడియో తీస్తా సార్ 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 ఓకే సార్ సిపి సైబరాబాద్ బాధ్యతలు ఇచ్చిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనసారా ధన్యవాదాలు. మరి ఇచ్చిన ఏదైతే ఈ బాధ్యత ఉన్నదో సమర్థవంతంగా దాన్ని చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మరి రానున్న రోజుల్లో మరి మనందరికీ తెలుసు సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ఈ భద్రతకు సంబంధించి మరి విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి మరి సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి మరి రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలని మరి ఆలోచన ఉన్నది. మరి ఇంతేకాకుండా మరి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఏదైతే సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ మొదటి పెట్టారో
మరి అది ఆ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము. సైబరాబాద్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా ముందుకు తీసుకుపోయి స్టేట్కి మరి తెలంగాణ పోలీస్కి మంచి పేరు తేవాలని. आज फिर एक बार एक लड़की एक बेटी ससुराली हिरासानी की भेंट चढ़ गई है। जी हाँ नाजरीन, दोयावर्धिनी नामी एक लड़की के शौहर विजय कुमार और इसके अफराद खानदान की मुसलसल हिरासानी की वजह से अलील होकर अधमरी हालत में दवाखाना उस्मानिया लाई गई। लड़की की बहन के मुताबिक दोयावर्धिनी के शौहर विजय कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी और सास और ससुर की जानिब से दोया को अक्सर हिरासा किया जाता है। आज इसको अलील हालत में दवाखाना उस्मानिया लाया गया। దేహాలే చేసిర్రన్న పిల్లవాడు అత్తగారు వాళ్ళు వదిలేసిర్రు. ఆమె పేరు దివ్యవర్ధిని, వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు విజయ్ కుమార్, అత్తగారు లావణ్య, మామగారు రాజేశ్వర్, ఇద్దరు బావలు వినయ్ గారు శీతల్ గారు. పిల్లని టార్చర్ పెట్టి మొత్తం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో పిల్లని మొత్తం టార్చర్ పెట్టి కొట్టి తిట్టి నిద్ర మాత్రలు వేసి పిల్లకి హాస్పిటల్లో వదిలేసి పిచ్చిదానిలాగా అయింది పిల్ల. మొత్తం టార్చర్ పెట్టి ఎట్లా అంటే పిల్ల అసలు పోయింది అనుకున్నాం మేమైతే. పిల్లని అట్లా చేసిర్రు వాళ్ళు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ కారణం కూడా వాళ్ళే. చెప్తే కూడా అసలు ఇంతవరకు ఏం లేదు. మొత్తం టార్చర్ చేసేసారు పిల్లని. మేము చేస్తుంటే మా మీద మళ్ళీ ఉల్టా మా మీద కేసులు పెడుతున్నారు. ఆ పిల్లకి ఏదో మా చెల్లెలని మేము హెల్ప్ చేస్తుంటే మా మీద మళ్ళీ కేసులు పెడుతున్నారు. ఆ పిల్లని మొత్తం బతకనీయకుండా చేస్తున్నారు. అత్త మామ వినయ్ వాళ్ళ మగుడు విజయ్ కుమార్ మగుడు ఇంకో పెళ్లి చేసుకొని ఈ పిల్లని టార్చర్ పెట్టి ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మామ రాజేశ్వర్ మామ అంటాడంట పిల్లని బయటికి పోయి రోడ్ల మీద పోయి ఓన్ దగ్గర పోయి పండి నాకు పైసలు తీసుకురా తాగనీకి అంటాడంట మామ. అత్త ఈ దొంగ అత్త పిల్లని ఇంట్లో బట్టలిప్పి కొడుతుందంట. బట్టలిప్పి ఒళ్ళని కాట్లున్నాయి పిల్లకి. బావ ఇద్దరు బావలు పిల్ల మీద ఇంట్లో పిల్ల మీద ఒంటి మీద చేతులు వేసిరంట ఇద్దరు. పిల్ల చెప్పుకొని ఎట్లా ఏడిసింది తెలుసా పిల్ల. ఎంత బాధ పెట్టిరు పిల్లని. ఇద్దరు కలిసి వేసిరంట రూమ్లో వేసి. వాళ్ళ కూతురు ఆడబిడ్డ అంటదంట పండు ఏమవుతుంది బావలే కదా పండు అంటదంట ఆడబిడ్డ. ఇది ఆడబిడ్డ. ఇవాడు చేసుకున్న రెండో పెళ్ళి పిల్ల. ఈ చైతన్ గారు వీడు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఒక ఆడపిల్ల. పిల్లలు మేము తెచ్చి పెట్టుకున్న ఆ పిల్ల దగ్గరికి ఇంటికి వచ్చి గొడవలు కొట్టి మా ఇంటికి వచ్చి ఆ పిల్లని కొడుతున్నారు. చంపేస్తా అని చెప్తున్నారు వచ్చి. మేము ఇంట్లో లేకపోతే కొట్టి మొన్న గొంతు విసికి పోయారు ఇంట్లోకి వచ్చి. మస్తు టార్చర్ పెడుతున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ పిల్ల ఈ పరిస్థితి అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? आबाई पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही हुकूमत ने धोबी और हजामों और दीगर को माशी इमदाद का काम किया है। इन ख्यालात का इजहार एमएलए कोदाड़ बोलम कोंडैया ने किया। एमएलए ने आज धोबी और हजामों के लिए मुफ्त बरक़ी के मीटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि मुत्तहदा रियासत में आबाई पेशों को कोई अहमियत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इन पेशों से मुंसलिक अफराद बेरोज़गार हो गए थे। लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इसके बरखिलाफ इस तरह के पेशों को इमदाद फराहम करते हुए रोजगार के नए मौके फराहम किए हैं। 30 మీటర్ల సర్వీస్ వైరు, మీటరు, ఎర్త్ పైపు, ఎర్త్ వైరు, జిఏ వైరు అన్ని సమస్తం వస్తాయండి. ప్రతిదీ కూడా మేము ఫోటో తీసి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారికి సబ్మిట్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఓకే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుభవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఆ వృత్తినే ఆధారంగా చేసుకొని జీవిస్తున్న కులాలకి ఒక ఆధారం ఉండాలని అంటే ప్రభుత్వం తరపున కూడా కొంత రాయితీలు ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో గతంలో నాయి బ్రాహ్మిన్స్కి రజకులకి మీటర్లను ఇవ్వడంతో పాటు 250 యూనిట్లని ఫ్రీగా ప్రభుత్వమే బరాయిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే పెరుగుతున్న
విద్యుత్ ఛార్జీలు కానీ కిరాయిలు కానీ ఇతరత్ర అవసరాల మధ్యన కాలానుగుణంగా మారుతున్న మార్పుల్లో భాగంగా ఈ పోటీతత్వాన్ని తట్టుకొని జీవించలేని సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి ప్రభుత్వం చేయూతనివ్వాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా లోన్లు ఇవ్వడంతో పాటు లోన్లతో పాటు ఉచితంగా విద్యుత్తును కూడా ఇవ్వాలని, ఎందుకంటే ఈరోజు వ్యవసాయం చేసే రైతులకు ఏ రకంగా అయితే విద్యుత్ ఇస్తున్నారో ఆ రకంగా జీవనాధారంగా వృత్తిని ఎంచుకొని కొనసాగిస్తున్న ఆ వృత్తిదారులకి, రజకులకి, నాయ బ్రాహ్మణులకి తప్పకుండా ప్రభుత్వం చేయూతనివ్వాలి, అండదండలు ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో షాపులలో దానికోసం ప్రత్యేకంగా మీటర్లను ఫిట్ చేసి ఆ వచ్చిన బిల్లుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం వసూలు చేయకుండా మినహాయింపు ఇచ్చే విధంగా ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. ఈరోజు ఎంతమంది అయితే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో కొత్తగా ఆల్రెడీ పాత షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ షాపులలో ఉన్నోళ్ళు ఫిట్ చేసుకోవడంతో పాటు ఇంకా కొత్తగా ఎవరైనా షాపులు ప్రారంభం చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళు కూడా దానికి సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాలతోని సంబంధిత డిఈ గారిని కలిస్తే వెంటనే ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేసుకుంటే వెంటనే మీటర్లను కూడా ఇచ్చేసి ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. ఈ కుల వృత్తులలో కొనసాగుతున్న వాళ్ళకి గ్రామాలలో కూడా, పట్టణాలనే కాకుండా గ్రామాలలో కూడా ఈ ఇస్త్రీ చేసుకునే వాళ్ళకి కానీ అదే రకంగా సెలవులు నడుపుకునే వాళ్ళకి కానీ ఈ వృత్తిలో ఈ కులాలలో కొనసాగుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వం రాయితీ ఇవ్వాలి, ఆదుకోవాలి. అట్టడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఆర్థికంగా ఎదగటానికి ప్రభుత్వం చేయూతనివ్వాలనే ఆలోచనతో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంలో మరి ఈరోజు మన నియోజకవర్గాన్ని కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలవుతుంది. संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से आज फ्लैग मार्च एहतमाम किया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि नारायणखेड़ अतराफ के मौजात में अमन व अमान की सलामती को लाहिक खतरे के पेश नज़र ये फ्लैग मार्च मुनक्किद किया गया है। आशिक की जानिब से धोखा देने पर बरहम खातून ने अपनी शिरख्वार बेटी के साथ खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िला निर्मल में पेश आया। सारंगापुर मंडल के बोरगांव से ताल्लुक़ रखने वाली 30 साला पूजिता और इसी मौजे का रहने वाला श्रीकांत रेड्डी रक्षाबंधन त्यौहार के दिन घर से फरार हो गए थे। पूजिता शादीशुदा और 3 साला बेटी की मां बताई गई हैं। वो अपने साथ बेटी क्यूटी को भी ले गई थी। श्रीकांत रेड्डी ने 2 दिन तक इसे मुख्तलिफ मुकामात पर घुमाया और फिर निर्मल लाकर इसे बस स्टैंड में छोड़कर फरार हो गया और इसने फ़ोन भी बंद कर लिया। आशिक की इस हरकत पर मायूस खातून ने निर्मल की एक लॉज में जाकर अपनी बेटी के साथ जहर पी लिया था। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां खातून की बेटी फौत हो गई जबकि मां जेर इलाज है। నా తల్లి ఎరుతలే నీ పనులే నా తల్లి పోలీసు ఆమె మందు దాగి రోడ్ పైన కొట్టుకుంటుంటే బస్ స్టాండ్ పక్కకు అన్నాడు. ఏ బస్ స్టాండ్ పక్క? మన నిర్మల్ బస్ స్టాండ్ పక్కకు గిలగిల కొట్టుకుంటుంటే ఆ పిల్ల చనిపోయిందట. పక్క వాళ్ళు ఇద్దరు చూసి పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేస్తే సిఐ గారు వచ్చి ఆ పిల్లని ఆ తల్లిని తీసుకొని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసింది. అప్పుడే ఆ పిల్ల చనిపోయింది. తల్లి సీరియస్గానే ఉన్నది, తాగు బతుకులు ఉన్నది సార్. विशाखापट्टनम के इंडस्ट्रियल इलाके में वाक़े जवाहरलाल नेहरू फार्मा कंपनी में बॉयलर से केमिकल गैस के इखराज के बाद कंपनी के मुलाजिमीन कंपनी छोड़कर राह फरार इख्तियार कर ली। कंपनी से खारिज होने वाली गैस की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाली आवाम को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। जानकारों के मुताबिक बॉयलर की अदब निगहदाश्त की वजह से ये हादसा हुआ है।
విశాఖ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరవాడ జేఎన్పిఎస్సిలో మరో ఘోర ప్రమాదమైనటువంటి చోటు చేసుకుంది. ఈరోజు ఇసువాయువులు విడుదల చేసి లీక్ అయ్యాయి. ఎడ్మినర్ లైఫ్ సైన్స్లో ఈరోజు విడుదలైనటువంటి ఇసువాయువుల వలన తాడి గ్రామస్తులు పరుగులు తీస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, సమీప పరిశ్రమల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులు కూడా ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నటువంటి పరిస్థితి, కళ్ళు మంటలు, శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా నానా అవస్థలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికే అనేక మార్లు హెచ్చరిక చేశాం ప్రభుత్వానికి, ప్రభుత్వ అధికారులకి, అలాగే పరిశ్రమ యాజమాన్యాలకి. అయినా ఇసువాయువులని విడుదల చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వ్యర్థ రసాయనాలని శుద్ధి చేసి సముద్రానికి పంపించారు. మరోవైపు ఇసువాయువులు లీక్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కానీ ఆ రకమైనటువంటి నిబంధనలు ఏమీ పాటించడం లేదు. దీనివల్ల ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. గతంలో ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, ఫైర్ ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఆడిట్ నిర్వహించారు. సేఫ్టీ ఆడిట్లో ABC కేటగిరీలు నిర్ధారించారు. అందులో ఈ C కేటగిరీకి చెందినటువంటి పరిశ్రమగా ఎడ్మినార్ కనబడతా ఉంది. అందుకని నిబంధనలు ఏమీ పాటించలేదు. ఈ పరిశ్రమ ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం? ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల సమీపంలో ఈ పరిశ్రమకి గ్రామానికి కనీసం 20 మీటర్లు 30 మీటర్లు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి. ఈ కారణంగా మొత్తం ప్రజలు గగ్గోలు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అరిచేతుల ప్రాణాలు పెట్టుకొని నివసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కంటి నిండా నిద్ర దొరకడం లేదు, కడుపు నిండా తిండి దొరకడం లేదు. ఎందుకు అంటే ఈ కాలుష్యం వల్ల ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. కంటి నిండా నిద్రపోవడానికి కూడా అవ్వడం లేదు, శ్వాస పీల్చుకోవడానికి సక్రమైనటువంటి గాలి దొరకడం లేదు. మంచి గాలికి మంచి నీరుకి మొక్కవలసినటువంటి పరిస్థితి, నీళ్లు కొనుక్కొని తాగవలసినటువంటి పరిస్థితి, మంచి గాలి అనేటువంటిది అక్కడ దొరకడం లేదు. అందుకని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, జిల్లా అధికారి యంత్రాంగం ఈ ఘటన మీద సమగ్రమైన విచారణ చేయాలి. ఎడ్మినర్ లైఫ్ సైన్స్ మీద క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని ఫార్మాసిటీ స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ CITU డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. లేని పక్షంలో ప్రజలను సమీకరించి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పూనుకుంటామని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. जिला यादगीर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रागप्रिया की जानिब से इन 3 कांग्रेस जिला परिषद अरकान को नाअहल करार दे दिया है, जिन्होंने सदर जिला पंचायत के इंतखाब के दौरान पार्टी विहिप की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर हाजिर थे, जो बाद डिप्टी कमिश्नर के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए गुरमिटकल कांग्रेस पार्टी की जानिब से पाल रेड्डी कांग्रेस ब्लैक सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवंबर 2020 में चेयरमैन के इंतखाब के मौके पर ये तीनों अरकान गैर हाजिर रहे थे। आज इनको सजा मिली है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कृष्णा बसी रेड्डी, रविंदर रेड्डी, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन, फयाज अहमद, हबीब अहमद, चांद पाशा और दीगर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 2, 2021ನೇ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 2, 2020ರಂದು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಪ್ಪನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು 12 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಪ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಗೈರುಹಾಜರಾತಿ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 1987ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 सब क्लास 1B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में AG सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।
तो नाज़रीन मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दे और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।